عریشہ نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ جب تک ڈاکٹر ایش نہ ہو چاہے تم کسی کو بھی لے آؤ، صورتحال نہیں بدلے گی۔ ایک مریض کو آپریشن سے پہلے ڈرانا اور انہیں اپنے ڈاکٹر کے بارے میں پریشان اور بے اعتماد کر دینا آپریشن کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں تھا۔ پروین شروع سے ہی اپنی پھپھو کو تسلی دینے کے ارادے سے آئی تھی۔ جب اس نے سب کے خوفزدہ چہرے دیکھے تو وہ ایش کا نام لینے ہی والی تھی کہ شائستہ نے اچانک کہا، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں پروین، چلو آپریشن کی تیاری کریں۔ پروین لمحہ بڑھ کے لیے رک گئی۔ عریشہ تیزی سے بولی، کتنی بے وقوف ہے آپ پھپھو، کیا آپ کو بھی مرنے کی جلدی ہے؟ سومیا مزید گھبرا گئی۔ امی، شائستہ نے اسے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، تمہارے والد اور تم نے اس آپریشن کے لیے کتنے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا؟ کوئی بھی اسے کرنے کی ہمت نہیں کر رہا، کیونکہ کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ مشکل ہے، چاہے کوئی بھی ڈاکٹر ہو، تو پھر سرجن کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ یہ خطرہ لینے کے لیے تیار تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ اے خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ اس زندگی کا خاتمہ ہو۔ اس نے سومیا اور سکندر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ یاد رکھنا سکندر، سومیا، چاہے آپریشن کا کامیاب ہو یا نہ ہو، یہ میرا فیصلہ ہے، اس کا پروین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پروین نے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کا اپنی پھپھو کے لیے محبت سے بھر گیا۔ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ مسز سکندر، ہم آپ کو اب آپریٹنگ روم میں منتقل کریں گے۔ شائستہ کو آپریٹنگ روم میں منتقل کرنے کے بعد پروین آپریشن سے پہلے کی تیاری کے لیے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی اس نے عریشہ کی آواز سنی، کہاں جا رہی ہو پروین؟ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، تمہیں ضمیر کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو، ہے نا؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ جب ہاسپٹل کا عملہ شائستہ پھپھو کی ڈیڈ باڈی باہر لائے گا تو سکندر انکل تمہیں ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ تم یہاں سے جا نہیں سکتی، تمہیں یہی رہنا ہوگا اور شائستہ پھپھو کی زندگی کی ذمہ داری لینے ہوگی۔ پروین رک گئی اور دھیرے سے بولی، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ عریشہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا، ایسا کیا کام ہے پروین جو پھپھو کی زندگی سے زیادہ اہم ہو؟ تم اتنی سنگ دل کیوں ہو؟ جب پروین آپریٹنگ روم کے سائڈ دروازے سے داخل ہوئی تو اس نے فوری طور پر اپنا سرجیکل اسسٹنٹ لیلا کو دیکھا، جو آج مدد کے لیے راتوں رات امریکہ سے پاکستان آئی تھی۔ اپنی شناخت خفیہ رکھنے کے لیے صرف پروین اور لیلا ہی ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ لیلا نے پروین کو سرجیکل گاؤن پہنایا۔ ڈس انفیکشن کے تمام اقدامات مکمل کرنے کے بعد وہ دوسرے ہال وے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں انہوں نے آپریشن دیکھنے کے لیے موجود ڈاکٹروں کو دیکھا۔ ڈاکٹرز جلدی میں تیار ہو گئے تھے اور اس وقت عریشہ کے ارد گرد جمع ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ میری ایمیل کرنے کے بعد ڈاکٹر ایش یہاں آئی ہیں۔ اگر آپ سب آج کے آپریشن کو دیکھ سکیں تو یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے، عریشہ اترا کر بتانے لگی۔ ڈاکٹر جہانگیر، جو سب کے بیچ نمایاں تھے، نے تعریفی نظروں سے عریشہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو بہت بڑی بات ہے عریشہ، تمہارے لیے ایک عظیم موقع ہے۔ اگر آج ایش سے کچھ سیکھنے کو ملا تو تمہارے کیریئر میں بہت مدد ملے گی۔ عریشہ کے چہرے پر فخر اور خود اعتمادی کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سوچا، اب دیکھتے ہیں پروین، تمہیں پتہ چلے گا کہ سچی عزت کیسے کمائی جاتی ہے۔ پروین اور لیلا آپریٹنگ روم کے اندر داخل ہوئے۔ آپریشن کے تمام آلات تیار تھے اور ماحول میں گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ پروین نے آہستہ سے کہا، لیلا، وقت کم ہے، ہمیں فوراً شروع کرنا ہوگا۔ لیلا نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی، جبکہ آپریشن روم کے باہر عریشہ ابھی تک غرور کے نشے میں تھی۔ جب ایک نرس آئی اور عریشہ سے کہا، مہربانی کر کے خاموش رہیں، آپریشن شروع ہونے والا ہے، عریشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چپ ہو کر شیشے سے اندر دیکھنے لگی۔ لیکن جیسے ہی آپریشن کا آغاز ہوا، ایش کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ وہاں پروین کھڑی تھی، سرجیکل ماسک اور گاؤن میں ملبوس، خود آپریشن کر رہی تھی۔ عریشہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پروین ایش کیسے ہو سکتی ہے؟ پروین، جو ایش کے روپ میں تھی، ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے عریشہ کو دیکھا جو انتہائی جوش و غرور کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی اور جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ لڑکی کتنی بے شرم ہے، پروین نے سوچا، لیکن اس نے اپنے تاثرات پر قابو رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، واقعی تو وہ تم ہی تھی جنہوں نے مجھے ای میل کیا۔ عریشہ نے فخریہ انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں ڈاکٹر ایش، میں نے ہی آپ کو ای میل کی اور آپ کی مہربانی سے یہ ممکن ہوا کہ آج میرے پھپھو کا علاج ہو رہا ہے۔
परवीन की आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो जानती थी कि अरीशा झूठ बोल रही है, लेकिन उसने सोचा कि उसे जलील करने का मौका बाद में भी मिल सकता है। उसने सर्द मोहरी में जवाब दिया, अच्छा, अगर तुम वाकई ईमानदार हो तो शायद तुम्हारे पास वो जज्बा भी हो जो एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है, लेकिन पहले तुम्हें अपने झूठ पर काबू पाना होगा। आयशा चौंक गई, लेकिन जल्दी से अपने तासुरात संभाल कर बोली, जी डॉक्टर ऐश, मैं पूरी कोशिश करूंगी। डॉक्टर जहांगीर और दीगर हाजरीन ने ऑपरेशन के लिए अपनी जगह संभाल ली। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो हर कोई ऐश परवीन की महारत और एतमाद से मुतासिर हुआ। अरीशा, जो अभी तक ये बात हजम करने की कोशिश कर रही थी कि परवीन ने उसे पहचान लिया है या नहीं, अपनी जगह पर खड़ी होकर सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता गया, ये वाज़ेह होता गया कि ऐश एक बेमिसाल सर्जन है। अरीशा चेहरे की रंगत बदलने लगी जब उसे एहसास हुआ कि परवीन ना सिर्फ ऑपरेशन कर रही है, बल्कि वो वाकई ऐश है। ये कैसे मुमकिन है? परवीन ऐश कैसे हो सकती है? वो तो एक आम सी लड़की थी। अरीशा के दिमाग में सवाल गूंज रहा था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर्स ने परवीन की कारकर्दगी की तारीफ की। जब परवीन ऑपरेशन रूम से बाहर निकली तो अरीशा हड़बड़ाहट में उसके करीब आई और मध्यम आवाज में बोली, परवीन, तुम ऐश हो? परवीन ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है? अरीशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो पीछे हट गई। आज का दिन उसके लिए ऐसा सबक था जो कभी नहीं भूलेगी। परवीन ने मास्क, ग्लासेस और सर्जिकल कैप पहनी हुई थी, इसलिए वो सर से पांव तक मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लिहाजा किसी ने भी उसके होंठों पर उभरने वाली तंजिया मुस्कुराहट नहीं देखी। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी बहन इतनी बेशर्म हो सकती है। अगर ये पहले होता तो शायद वो थोड़ा नर्म रवैया इख्तियार करती, लेकिन अब परवीन अचानक मुस्कुराई और कहा, ओह, तो तुम परवीन मेहर कासिम हो? उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ नीची कर ली थी, जो पहले ही गहरी थी, अब और ज़्यादा गहरी और गले से निकलती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने कहा, पूरे ऑपरेटिंग रूम में एकदम खामोशी छा गई और हर कोई बशमूल डॉक्टर जहांगीर अरीशा की तरफ देख रहा था। अरीशा की मुस्कुराहट जम गई और उसके माथे पर पसीना आ गया। क्या वाकई उस मोटी ने ईमेल पर अपना नाम लिख दिया था? डॉक्टर जहांगीर का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने पूछा, अरीशा, ये सब क्या है? अरीशा ने थूक निगला और कहानी बनाने की कोशिश करने लगी। आई एम सॉरी प्रोफेसर ऐश। डॉक्टर जहांगीर, मुझे डर था कि प्रोफेसर ऐश मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगी, इसलिए मैंने अपना असली नाम इस्तेमाल करने की बजाय अपनी बहन का नाम इस्तेमाल किया। डॉक्टर जहांगीर के तासुरात नरम हो गए। अच्छा, समझ गया। वाह, उसकी बहन की सारी होशियारी इसी किस्म की हरकतों में लगी रहती है। परवीन ने अपनी नजरें झुका लीं। जैसे ही वो ऑपरेटिंग रूम की तरफ चल पड़ी, उसने तजस्सुस से पूछा, तुम्हें मेरा ईमेल एड्रेस कहाँ से मिला? अरीशा, जिसने अभी अभी सुकून का सांस लिया था, उलझन में पड़ गई। कोई ऐसा सवाल क्यों पूछेगा? वैसे भी मरीज उसकी फुफ्फो थी। उसका दावा कि उसने ईमेल भेजी मुंतकी तौर पर दुरुस्त मालूम होता था, इससे इस मामले को मजीद कुरेदने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने अपने माथे से पसीना पहुँचा और हकलाने लगी। मैंने एक दोस्त से पूछा। परवीन ने ऐसे बात जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या तुम मुझे मेरा ईमेल एड्रेस बता सकती हो? अरीशा अचानक रुक गई। उसके चेहरे के बेनकाब हिस्से बिल्कुल सफ़ेद हो गए। उसका रद्द-ए-अमल खुद ही सब कुछ बयान कर रहा था। गुस्से से सुर्ख डॉक्टर जहांगीर ने अरीशा को डांटते हुए कहा, ये क्या मामला है अरीशा? क्या ये ईमेल वाकई तुमने भेजी थी या नहीं? अरीशा को आखिरकार सच बताना पड़ा। नहीं, ये मैंने नहीं भेजा। ऑपरेटिंग रूम के दरवाज़ों तक पहुंचकर परवीन ने दरवाज़ा खोला। अंदर जाने से पहले उसने डॉक्टर जहांगीर को पीछे गुस्से से चिल्लाते हुए सुना, तुमने ये सब कहा था कि ऑपरेशन देखने आ सको। तुम जैसे इखलाकी तौर पर कमज़ोर और तरबियत सियारी तालिब इल्म को ऐश के ऑपरेशन को देखने का हक नहीं। बाहर जाओ। ऑपरेटिंग रूम में शाइस्ता बेड पर लेटी ने अपनी मुट्ठियों को बेचैनी से जकड़ लिया और छत को घूमते हुए देखा। जब उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने सर घुमाया। जब उसकी नरम आंखें डॉक्टर की नज़रें मिली तो उसने नर्वस होकर गहराई से सांस लिया। वो जानती थी कि आज वो शायद ऑपरेटिंग टेबल पर अपनी जान गंवा दे देगी। एक 10% कामयाबी की शरह बहुत कम थी। जैसे ही उसके होंठों पर एक कठोर मुस्कुराहट आई, डॉक्टर अचानक करीब आई। उसने नरम आवाज़ में कहा, मैं ऐश हूँ शाइस्ता आंटी, बस आराम से सो जाए। जब आप जागेंगी तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा।
शाइस्ता की अचानक आंखें फैल गईं। गॉगल्स के पीछे मानूस बिल्ली जैसी सुनहरी आंखें उसके सामने थी। परवीन, उनके दिल ने अचानक कहा था। होटल फाइनेस्ट के ऊपर वाली मंजिल। बाबा बहुत बुरे हैं जो मम्मी को गलत समझते हैं। मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। बेडरूम में शुमाइल ने खिलौनों के ढेर में से एक वाहिद प्लास्टिक खिलौना गले लगाया और दरवाजे की तरफ पीठ करके कोने में बैठी थी। दरवाजे पे खड़ा बुलंद कामत सालिस नजर आ रहा था। छोटी सी बच्ची का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ था। वो पिछले दिन से इससे बात नहीं कर रही थी और उसकी तरफ अपनी बड़ी और नम आंखों से इस तरह देख रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। सज्जाद कमरे में शुमाइल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। आप यहाँ क्यों बैठे हो हारिस? क्यों ना हम खिलौनों वाली जगह पर चलें? शुमाइल ने सर उठाया और होंठों को मरोड़ते हुए कहा, वहाँ सिर्फ गाड़ियाँ और हवाई जहाज हैं, बार्बी डॉल्स क्यों नहीं है? सालिस ने लब भींच लिए। उसने फैमिली डॉक्टर की तरफ देखते हुए नरम आवाज में पूछा, का टेस्ट तैयार है? हाँ तैयार है, जवाब देते हुए फैमिली डॉक्टर ने खुश दिली से बेडरूम में दाखिल हुआ और नरम लहजे में कहा, क्यों ना हम थोड़ा सा टेस्ट कर लें हारिस? जब हम ख़त्म कर लेंगे तो तुम्हें एक बार्बी गुड़िया दे दूंगा। शुमाइल जो बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसके भाई के लिए एक नापसंदीदा सूरत हाल पैदा करेगा, फौरन सर हिलाकर कहा, ठीक है। अपने बेटे को खुशी खुशी डॉक्टर के पीछे चलते हुए बेडरूम से बाहर जाते हुए देखकर सारिस के चेहरे पर फिक्रमंदी नमूदार हुई। टेस्ट बहुत जल्द खत्म हो गया। आधे घंटे बाद शुमाइल बार्बी डॉल के साथ स्टडी से खुशी खुशी बाहर निकली और बगैर किसी को देखे बेडरूम में दौड़ गई। शुमाइल को पीछे से देखते हुए सालिस, जिसके चेहरे पर एक नाकाबिले बयान तासुर था, स्टडी में दाखिल हुआ और पूछा, क्या रिजल्ट है? खानदानी डॉक्टर ने खंखारते हुए सालिस को देखा। जी हाँ, नताइज आ गए हैं। बड़ा करम, जहनी तौर पर तैयार रहे मिस्टर सालिस। सालिस ने अपने हाथों को मजबूती से मुट्ठियां भींच ली। फैमिली डॉक्टर ने नरमी से जवाब देने लगा, ये वाज़ेह है कि हारिस मर्दों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे है बजाय औरतों के। टेस्ट से ये साबित हुआ है कि वो अपने आप को एक छोटी प्रिंसेस समझता है। बूम! सालिस ने गुस्से में आकर अपना मुक्का मेज़ पर मारा। वो जो हमेशा कारोबारी दुनिया में जितनी भी चालबाजी और झूठ का सामना करता था, उस सबका मुकाबला महारत और सुकून से करता था, लेकिन आज जो वो खुद बेबस महसूस कर रहा था, क्या करना चाहिए था उसके बारे में। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहाँ सज्जाद इशारा करते हुए सालिस को बाहर आने का कह रहा था। सरद झटक कर वो कमरे से बाहर आ गया। वक्त आ गया है मिस्टर सालिस। उसने पहले ही पूछ-गुछ कर ली थी। ऐश का ऑपरेशन 60 घंटे तवील था। अगर वो भी चल पड़े तो वक्त बिल्कुल ठीक होगा। सालिस ने संजीदगी से उठते हुए कहा, चले। सालिस ने कमरे से निकलते हुए अपने बेटे की तरफ एक नज़र डाली, जो अपनी गुड़िया के बाल संवार रहा था। वह हल्का सा गाना गुनगुना रहा था और नरमी से गुड़िया के बालों की चोटी बांध रहा था। फिर उसने एक लिबास का सेट उठाया और गुड़िया को वो पहनाना शुरू कर दिया। उसने बार बार अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की। आखिरकार उसने कहा, डैड थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं हारिस। जब मैं वापस आऊँगा तो हम मिलकर एरोप्लेन से खेलेंगे। शुमाइल ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। सालिस ने फिर कहा, मैं शाम को वापस आकर तुम्हें एक बार्बी ला कर दूंगा। शुमाइल की आंखों में चमक आ गई और उसने सालिस की तरफ खुश होते हुए देखा, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और नजरें चुरा कर कहा, शुमाइल हारिस को बार्बी गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। शुमाइल हारिस क्या था? उसने सोचा और दिल में एक खालीपन महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल में लाखों तीर चुभे हों। दिल टूटा हुआ होटल से बाहर निकला और सज्जाद के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया, ये बात यकीनी बनाने के लिए कि वह ऐसे मिल सके। सालिस ने फैसला किया कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगा। ये नफ्सियाती मसला है मिस्टर सालिस। आपका क्या ख्याल है कि हम इस परवीन को बुलवा कर हारिस से बात करवा लें? सालिस ने लब भींच लिए। परवीन के बारे में सोचने से उसे मजीद गुस्सा आ गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो ऑपरेशन अभी तक चल रहा था। उसकी नज़रों ने परवीन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो नहीं थी। उसके दिल में परवीन के लिए मजीद गुस्सा भरने लगा। किस कदर बेहिस थी वो औरत। सालिस ने माथे पर बड़ डाले। सोचा था उसने, फिर से सज्जाद की तजवीज़ को रद्द कर दिया। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगरचे उसका बेटा मामूल के मुताबिक नहीं था, कम से कम वो बेरहम नहीं था। सर्द आवाज़ में जवाब देने के बाद दरवाज़ा खुला और ऑपरेटिंग रूम में दाखिल हो गया
آپریٹنگ روم کے اندر تمام روشنی آپریٹنگ ٹیبل پر مرکوز تھی۔ اس کی نظریں براہ راست ڈاکٹر ایش پر مرکوز ہو گئیں، جو اس وقت مکمل توجہ کے ساتھ آپریشن کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا حیرت کا اظہار آیا۔ سالس نے پہلے ایش کی ایک تصویر دیکھی تھی، لیکن جو عورت آپریشن کر رہی تھی وہ تصویر والی عورت سے کہیں زیادہ پتلی لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ہجوم کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپریشن کے درمیان کسی کو بھی آپریٹنگ روم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر یہ ہاسپٹل مہدی فیملی کا نہ ہوتا تو اس کے لیے یہاں آنا بھی بہت مشکل ہوتا، لہٰذا سالس نے قواعد کے متعلق مکمل پابندی کی اور فوراً آگے نہیں بڑھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایش آپریشن مکمل کر لے، پھر وہ اس کے قریب جائے گا۔ آپریٹنگ روم میں بہت خاموشی تھی۔ کبھی کبھار ایک عورت کی پیشہ ورانہ مگر آواز سنائی دیتی۔ پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ کیا ہے؟ پیشنٹ کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ 10 بلیڈ ہیموسٹیٹک 4 سپس۔ وہ شاید 6 گھنٹے 30 منٹ سے مریض پر آپریشن کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑا اسسٹنٹ مسلسل اس کا پسینہ پہنچ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھ ابھی تک بہت مستحکم تھے اور ان میں لرزنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کی نظریں آپریٹنگ ٹیبل پر گہری توجہ سے مرکوز تھیں اور اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اگرچہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ ایک ناقابل بیان دلکشی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سالس نے ابتدا میں سوچا کہ وہ بہت جلد پہنچ گئے ہیں اور اسے 20 منٹ یہاں انتظار کرنا پڑے گا، جس سے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن یہ آپریشن کافی لمبا گیا، جس سے سالس کو بوریت ہونے لگی، اور آخر کار آپریشن ختم ہوا جب پروین کی آواز گونجی، آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، باقی تم سنبھالو۔ اس کے پیچھے کھڑے اسسٹنٹ نے جواب دیا، جی ٹھیک ہے۔ چیف سرجن وہ شخص تھا جو آپریشن کرتا تھا، جبکہ اسسٹنٹ آخر میں سادہ سے ٹانکے لگاتا تھا۔ اب تک آپریشن میں سب کچھ بخوبی چل رہا تھا، مگر اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے حادثاتی طور پر اسسٹنٹ کے ہاتھ میں رکھی ٹرے کو دھکیل دیا ہو اور اس میں پڑی چھری اچانک زمین پر گر گئی۔ سب یکدم سے چونک گئے تھے۔ آپریشن ٹیبل کے ارد گرد کی لائٹس بہت تیز تھی، جس کی وجہ سے اطراف کا منظر نسبتاً سیاہ نظر آ رہا تھا۔ ایش جو ان اسسٹنٹ کے درمیان چھپی ہوئی تھی نے فوراً مداخلت کی۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، تم لوگ اتنے غافل کیوں ہو؟ خوش قسمتی ہے کہ آخر میں صرف ٹانکے لگانے باقی ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اسسٹنٹ اور ایش سب ایک ہی رنگ کے سرجیکل گاؤن پہنے ہوئے تھے اور سیدھے اسٹرائل ایریا کی طرف جا رہے تھے۔ سالس فوراً ان کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اسٹرائل ایریا میں پہنچ کر انہوں نے اپنے گوگلز، ماسک اور دستانے اتارے اور بہتے پانی سے ہاتھ دھوئے۔ ان میں سے ایک سوا باقی سب کے ہال لمبے تھے۔ ایج کے بال لمبے نہیں تھے، چنانچہ سالس سیدھا اسی ڈاکٹر کے پیچھے چل کر، جس کے بال کندھے تک آ رہے تھے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہیلو ایش، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ تاہم جو ڈاکٹر مڑ کر اسے دیکھنے لگی وہ بے حد سادہ سی تھی۔ اس نے سالس کو حیرت سے دیکھا اور کہا، ڈاکٹر ایش تو جا چکی ہیں، میں لیلا ہوں، ان کی اسسٹنٹ۔ آپ کون ہیں؟ سالس نے اپنی بھویں چڑھائی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ دھوکا کھا گیا تھا۔ کیا ایش واقعی یہ سمجھتی تھی کہ وہ آج بچ کر جا سکتی ہے؟ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنا موبائل فون نکالا اور سجاد کو کال کی۔ اس کی آواز بے حد سرد تھی، آپریشن روم کے تمام راستوں کو بند کر دو اور اندر موجود تمام افراد کی جانچ پڑتال کرو۔ جی سر۔ آپریٹنگ روم میں پروین نے اپنی آنکھوں کے کونے سے سالس مہدی کو وارڈ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آپریٹنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گہری سانس لی۔ اسے پہلے ہی یہ علم تھا کہ ایش کے طور پر آپریشن کرنے کے لیے آنے سے خبریں باہر جائیں گی، اور وہ شخص جو سماجی حیثیت میں بلند مقام رکھتا تھا اس کی توجہ ضرور حاصل کرے گا، لہٰذا اس نے اس بات کے لیے پہلے ہی تیاری کر رہی تھی۔ یہ کام سی بات تھی کہ چیف سرجن معمولی چیزوں جیسے کہ سیوننگ نہیں کرتا، تاہم پروین نے اپنی پھوپھی پر آپریشن کرتے وقت کامل نتیجے کی توقع رکھی تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ یہ کام خود کرے گی۔ سب کے لیے ایش اور اس کے اسسٹنٹ جا چکے تھے۔ کون جانتا تھا کہ وہ پہلے کے ہنگامے میں بس مڑ کر دیکھ رہی تھی اور حقیقت میں ابھی تک یہاں موجود تھی۔ وہ تیزی سے حرکت کرتی صرف 10 منٹ میں اس نے سیوننگ مکمل کر دی تھی۔ آخر کار اپنی پھوپھی کے مختلف ڈیٹا انڈیکیٹرز چیک کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا، آپریشن کامیاب رہا۔ آپریشن کے بعد کی دیکھ بھال ایک پیشہ ور نرس کو سونپ دی گئی۔ اس کے بعد وہ اور باقی 2 اسسٹنٹ جو ڈاکٹرز کو آپریشن دیکھنے کے لیے لے کر گئے تھے اسٹرائل ایریا میں داخل ہو گئے۔ پروین نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں نیند کی لہر محسوس کی۔
7 घंटे का ऑपरेशन जिस्म पर जो असर पड़ा वो नाकाबिले तसव्वुर था। उन लोगों के लिए जिसका जिस्मानी मिजाज कुदरती तौर पर कमज़ोर हो, ये बहुत सजा देने वाला काम था। वो सोच रही थी कि जब वो वापस जाएगी तो उसे शायद 14 से 15 घंटे तक मुसलसल नींद आएगी। अचानक उसने लैला को स्ट्रॉयल एरिया में अपनी तरफ देखते हुए देखा। परवीन रुकी। एक अजीब सा एहसास उठा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अगले लम्हे उसने देखा कि ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर स्याह लिबास में मलबूस बॉडीगार्ड्स खड़े हैं और हर शख्स की शिनाख्त चेक कर रहे हैं। उसका मतलब है मिस्टर सालिस, हमें ऑपरेशन करने के लिए मदऊ किया गया था, फिर हमें आपकी गैर ज़रूरी तफ्तीश का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ये लैला थी जो गुस्से में सालिस मेहदी को देख रही थी, जबकि वो शख्स जो दरवाजे पर खड़ा था उसकी मौजूदगी में अजीब तनाव सा महसूस हो रहा था। माहौल में उसकी वजूहात, उसका ऊंचा कद और कसरती बदन के खदोखाल उसे उस पूरे माहौल में छाया हुआ महसूस हो रहे थे कि एक सख्त नोयत का दबाव महसूस हो रहा था। उसके साथ खड़ा सज्जाद बेतासुर चेहरे के साथ जवाब दे रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस, आप इस हॉस्पिटल की मुलाजमत पर डॉक्टर नहीं हैं। अगर मरीज़ को कोई नुकसान पहुँचा तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए बराह करम अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ के जाइए। परवीन ने आंखें मेज के अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। ये ताना शायद इतना आसानी से नहीं छूटने वाला। क्या उससे लड़ा जाए अब? लेकिन 7 घंटे मुसलसल ऑपरेशन के बाद उसकी कमज़ोर वजूद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बहस करे। ऊपर से फिलहाल उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने की वजह से इन सब के चक्कर में उसे खबर नहीं थी कि सालिस उस पर नजरें जमाए हुए था। अगरचे वो सर्जिकल गाउन में मलबूस थी, उसका जिस्मानी अंदाज ऐश से बहुत मुशाबहत रखता था। सब लोग सज्जाद के साथ ताउन कर रहे थे, मगर वो अकेली पीछे खड़ी थी और खुद में हिम्मत मजतमा कर रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। बावजूद ये कि उसे इस वक्त जिस्मानी कमज़ोरी हो रही थी। सालिस उसके पास आया और उसके सामने खड़े होकर कहा, यह वाकई एक अच्छा जाल था, तो मुझे तकरीबन फांस ही लेती। सबकी नज़रें परवीन पर थी। डॉक्टर ऐश, क्यों ना अपना मास्क उतार दो? सालिस की मुबहम लेकिन सर्द आवाज़ गूंजी। परवीन ने उस बुलंद कामर शख्स को सरता पा देखा, जिसके होने से पूरा माहौल तनाव का शिकार होता महसूस हो रहा था। परवीन ने अचानक हंसते हुए अपना मास्क और गोगल्स उतारे, जो उसके सर्जिकल कैप पर लटक गए। उसके स्याह बाल उसकी हरकत में बिखर गए। सालिस की आंखों की पुतलियां फैल गईं और उसने हैरानी से उसे देखा। ये वही औरत है जिसे वो जानता था। ये कैसे मुमकिन था कि ये वो हो? परवीन ने नजरें झुकाई, जैसा कि वो हमेशा करती थी, और मध्यम आवाज में कहा, चूंकि आपने मुझे पकड़ लिया है, अब मैं कुछ नहीं कह सकती। सालिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने मजीद परवीन को सुना, मैं वाकई गलत थी। मैंने ऑपरेशन रूम में छुपकर अपनी फूफो की निगरानी की। अगर हॉस्पिटल मुझे इसका जिम्मेदार ठहराता है तो मैं कबूल करती हूँ। फिर उसने सर्द मोहरी से कहा, लेकिन मरीज़ के रिश्तेदार होने के नाते मुझे लगता है कि हॉस्पिटल को मेरी कंडीशन को समझना चाहिए। उसकी आवाज़ सर्द और साफ थी, जैसे गिलास की चमक, जो एक सुकून और संजीदगी का तासुर देती थी। सालिस के जहन में सबसे पहला ख्याल ये आया तो उसने अपनी फूफो की इस हालत को नज़रअंदाज नहीं किया था। परवीन ने सामने खड़े शख्स को घूरते हुए देखा। उसकी गंभीर आंखों में गहराई सी थी, अजीब सा उनकही तासुर, हत्ता कि उसकी आंख के करीब मौजूद दिल भी पुरस्कार सा लग रहा था। परवीन नहीं जानती थी कि वह उस पर यकीन करता है या नहीं। अगर मिस परवीन मेरी एक शर्त पर रजामंदी जाहिर करें तो हॉस्पिटल की तरफ से मैं ये वादा कर सकता हूँ कि आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। सालिस की बात पे वो चंबे से उसे देखने लगी। क्या शर्त है? सालिस ने आहिस्ता से खंकार कर गला साफ किया। मेरे साथ होटल चलना है और मेरे बेटे को 2 घंटे वक्त देना है। हारिस रात से ही उससे नाराज था और उसने उससे बात नहीं की, हत्ता कि वो बाहर भी गया और मुसलसल मम्मी के बारे में पूछ रहा था। अब जबकि उसे ये मालूम हो चुका था कि परवीन इतनी सर्द और बेहिस औरत नहीं है, नरम दिल और मेहरबान खातून है, तो इसका बेटा यकीनन खुश हो जाएगा और वो उसे परवीन से मिलने की इजाज़त दे। परवीन हैरान थी। उसकी याददाश्त दुरुस्त थी, तो जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी उसने उससे कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहे। जब वो कल फिल्म देखने गए थे उसने फिर उसे एक और तंबीह की थी। यह आदमी अचानक अपनी अकल से पैदल हो गया था। परवीन की आंखों में हैरानी थी। सालिस को मुस्तरब कर गया। उसके करीब आने के लिए उस औरत ने हारिस की मंजूरी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, इसलिए वो कभी भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी।
وہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پروین نے سردان نگاہوں میں عجیب تاثر ابھرا۔ اب غلط فہمی کا شکار ہے مسٹر سالس، میں نہ تو بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں اور نہ ہی آپ میرے متعلق ایسا کچھ سوچ سکتے ہیں۔ سالس رکا تھا۔ پروین ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کے انداز میں بالکل جھکاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ سالس کے مقابل پر اعتماد کری تھی۔ اور اگر ہاسپٹل مجھے واقعی جوابدار ٹھہرانا چاہتا ہے تو براہ کرم میرے وکیل سے رابطہ کرے، کہہ کر اس نے اپنا منہ ماسک ڈھانپ لیا۔ ایک آہ بھری، آہستگی سے سالس کے قریب سے گزری اور آپریشن روم سے باہر نکل گئی۔ اس پہ مسلسل نیند کا غلبہ تھا۔ اس کے پاس کسی بچے کے ساتھ کھیلنے کا وقت کہاں تھا۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ تھی کہ جلدی سے گھر جا کر سو جائے۔ حتیٰ کہ سالس کو بھی لوگوں کو اپنی مرضی سے حراست میں رکھنے کا حق نہیں تھا۔ اگر وہ ایش کو نہیں ڈھونڈ سکا تو اس کے پاس ان کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہوٹل واپس جاتے ہوئے گاڑی میں سجاد نے شکایت کی، کیا ایش ایلین ہے؟ وہ اتنی عجیب عورت کیوں ہے؟ جب میں باہر پہرے دے رہا تھا تو وہ کیسے نکل گئی؟ سالس جو پیچھے سیٹ پر بیٹھا تھا نے جواب دیا، 3 ممکنہ وضاحتیں ہیں۔ ایک، ہماری معلومات غلط تھی اور ایش لمبے بالوں والی ہے۔ 2، ایش کے پاس بہت اچھے طریقے ہیں اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر یہ کم امکان ہے۔ ہاں، ہم نے ہاسپٹل کے احاطے کو بہت مضبوط طریقے سے گھیر لیا تھا، جب تک ہاسپٹل میں زیر زمین سرنگ نہ ہو یا وہ اڑ نہ سکتی ہو، وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ پھر سجاد نے کچھ سوچتے سوال کیا، تیسرا ممکنہ وضاحت کیا ہے؟ ساجد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے مڑ کر گاڑی سے باہر دیکھا اور آہستہ سے کہا، پروین مہر کاظم ہی ایش ہے۔